सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। तू सुल्तान कहा हो मियाँ, तेरी कबन बढ़ाई। जो तू देह सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहण ना जाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तप ताओ। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप सारे ही तनता दे जोग हो। कल तक 16वीं पौड़ी की विचार असी सारिਆਂ ने सरवण कीती सी कि पार ब्रह्म परमेश्वर के दर ते सुनन वाले, सुन के मनण वाले ते मन के अपने जीवन दे विच जिहड़े अगमी गुरु नानक साहब जी वल्लों बख्शिश ज्ञान ते ध्यान नूं आधार बनाउंदे ने, वो प्रवान होंदे ने ते वो प्रधान होंदे ने। सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। यही सारी लड़ी अगे विस्तार रूप दे विच सतगुरु जी ने विचारी है। और जिहड़े पंच बन जाते ने, उन्हां दे अंदर पंजां विकारां दे विच, पंज भूतक शरीरां दे विच, जां पंज ज्ञान इंद्रियां, पंज कर्म इंद्रियां दे विच भी रहिंदियां होयां एक ज्ञान ते एक ध्यान होंदा है। एक ध्यान दे विच ही पंचां का गुर एक ध्यान। सो आओ जी हुण सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी की इस विस्मादी अगमी जप बाणी की लड़ी दे जे दीदार करांगे ते 16, 17, 18 ते 19वीं पौड़ी इहदी आखिरी तुकां कुदरत कवन कहा विचार वाली है। पर 16वीं पौड़ी दे विच असी पंच प्रवान ते पंच प्रधान की गल कीती है। पर 17वीं, 18वीं ते 19वीं पौड़ियां इस धरती दे विस्मादी बेअंत बेअंत बेअंतता दे बारे है कि ना सिर्फ इत्थे गुणां नूं कमाउण वाले भी जीव बैठे ने, बल्कि इत्थे महापापी, अहंकारी, क्रोधी, हरामखोरी बिरती भी इत्थे रहिंदी है। तो फिर गुरु नानक साहब महाराज जी ये दसदे कि बंदा कोई ये भुलेखा ना कर ले कि चंगे बनाए रब दे बंदे ते मंदे ये रब दे बनाए बंदे नहीं। चंगे भी उन्हें बनाए ने ते मंदे भी उन्हें बनाए ने। तो इस चंगे मंदे नूं असी जाणदे हां ते असी देख के विचार करदे हां। पर इस चंगे ते मंदे तो परां होर किन्ना कुछ पिया गुरु नानक साहब इन्हां 3 पौड़ियां दे विच बयान करदे ने। ये 2 पौड़ियां जिहड़ियां असी पढ़ांगे, खास करके 16वीं ते 19वीं, इस पौड़ी दे विच नानक पदा नहीं है। पर 18वीं पौड़ी दे विच असी नानक पदे दी विचार, नानक पदा पढ़ांगे। नानक अखर लिखिया होया, इस बारे भी विचार करांगे। जी बख्शो असीस, आप सारे ही सिर ते मेर परिया हथ रखो। सतगुरु सच्चे पातशाह आदि गुरु जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी कृपा करन, ये बाणी दी विचार करा लैन। गज वज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये 3 पौड़ियां ने जिहदी आरंभता असंख तो हुंदी है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी 17वीं पौड़वी दे विच ये जिक्र करते ने, ये बख्शिश करते ने असंख जप कि पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम नूं जपण वाले असंख ने। असंख होंदी है गिणती तो परां।
सहस गिणती पढ़ के आया, सहस सियाणपा लख होए तो एक ना ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਅਸੰਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਪ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਖਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਦਮਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਸੰਤੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਰਿਆਂ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੈਠਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੜੀ ਚੌਕੀ ਪਹੁ ਫੁੱਟੀ ਵਗਨ ਬਹੁ ਤਰੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਜਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਬਿਰਹੋਂ ਜਾਲੀ, ਕੋਇਲ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਂਡਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਨਸਪਤੀ ਦੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਪਣਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਅਣਦਿਸਦਾ ਇੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਹਦ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਘੜੀ 5-7 10 ਸਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਸਾਰਾ ਜਪ ਹੈ। ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਫ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲ ਅੰਤ ਜੋਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਪ ਕਰਾਂ? ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਪ ਕਰਨਾ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੰਖ ਹੀ ਭਾਉ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸਿਖਰ ਲਾਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਦਾਈ ਟੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਈ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਹ ਕਾਮੀ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਅਸੰਖ ਹੀ ਪੂਜਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸੰਖ ਹੀ ਤਪ ਤਾਓ। ਤਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਪ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਪ ਤਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੂਗ ਕਰੀ ਫੁਨ ਬੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛਾੜਿਓ ਏਕ ਘਰੀ ਮਥਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੰਖ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਅਸੰਖ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਕਾਮਲ, ਐਸੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 150 ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ 150। ਜਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਈਓਂ ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ, ਅਸੀਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਰਿਗਵੇਦ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵੇਦ, ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ 50 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 109 ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦੀਆਂ
ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਉਹਦੀਆਂ 17,000 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ 27 ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਫਿਰ 108 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਉਹ 108 ਨੇ ਜੀ। 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, 18 ਪੁਰਾਣ, 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਤੇਬ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਤੇਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਤੇਬ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਕਤੇਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਜੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ। ਚਲੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਭਾਵ ਈਸਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਚਪਾਟੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਯੂਨਾਨ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਥਿਓਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਮ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੁਕਰਾਤ, ਸੋਕਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੇਲਾ ਆਇਆ ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਫਲਾਤੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਯਾਦ ਸਨ। ਅਸੰਗ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਤੇ ਅਸੰਖ ਹੀ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦ ਜਿੱਥੋਂ ਪਦਾ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਜਪ, ਜਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਕਰਣ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਆਕਰਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੰਖ ਤਪ, ਤਪ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਜੋਗ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੋਗ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਖ ਭਗਤ, ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਭਗਤ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੰਖ ਹੀ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਤ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤੀਆਂ ਸੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਖਾ 'ਚ, ਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅਸੰਖ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਪਰਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸੇ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਪਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਤੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੰਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੂੰਹ ਪਖ ਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੂੰਹ ਭਖ ਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਇਕੱਲੇ ਜਪ ਤਪ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਧਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ,
इस्लाम धर्म ने भी जिहाद का नारा लाया सी, जे धर्मी होना है, जे सारी उम्र नमाज नहीं पढ़ी, फिर जंग के मैदान के विच जाके जंग लड़ो तो मर जाओ तो तुहानू स्वर्ग मिलणगे। वो बराबर दे स्वर्ग मिलणगे जिहड़ा एक काजी मुल्ला सारी उम्र नमाज अदा करके स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तुसी जिहाद के झंडे थले जंग लड़ो, जे मर जाओगे तो तुहानू स्वर्ग मिलेगा। इत्थों बहुत आतंकवाद ने जन्म लिया इसी जिहाद के झंडे थले। इहदी इंटरप्रिटेशन बहुत गलत रूप दे विच कीती गई, कितना कुछ इत्थे। और इनू ठल पाउण वाले साडे सूरमे हरी सिंह नलवे वर्गे आए, जिन्हां दे होंदियां ते पठानां नूं भाजना पैंदियां सन। गब्बर आ जिहड़ी मूवी देखी शोले, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ना सौ जा गब्बर आ जाएगा, पर असल 'ਚ ਇਹ डायलॉग आया ही हरी सिंह नलवे ਦਾ कि सो जा पुत नहीं तो हरिया आ जाएगा। इन्नी और तुहानू हैरान होगे अफगानिस्तान दे विच जिहड़ा किला बनाया सी हरी सिंह नलवे ने, अज तक उत्थे पाकिस्तान फौज रहिंदी है। कहंदे जे ये किला ना होंदा तो तालिबान अलकायदा पाकिस्तान का कितना हिस्सा कब्जा कर लेंदा जिहदा कुछ पता ही नहीं सी। क्योंकि ये बारे डॉक्टर बॉबी सिंह ने किताब लिखी आ, आप उत्थे जाके रिसर्च स्कॉलर है। उन्हें दसिया कि जिहड़ा हरी सिंह नलवा का पिंड वसाया हो इत्थे किला बनाया होया है, वो अज तक पाकिस्तान उस धरती नूं पूर्ण रूप दे विच बचा के रख रहा है। आउण वाले उतों जिन्ने भी टैररिस्ट जो भी है, चलो उस पासे असीं गल नहीं करते, सिर्फ इशारा कर रहे गुरु नानक साहब कि इकल्ले बंदगी करने वाले इत्थे तपी नहीं सन, इत्थे धर्म दे नाम थले झंडे थले मरण वालियां नूं भी कहंदे सी तुसीं भी धर्मी हो। पर गुरु नानक साहब कहंदे कोई इत्थे असंख सूरमे भी ने ते मूँह भखसार, इहदा मतलब है मूँह भखसार का मतलब भख कहंदे लोहा, सार भी लोहा है, भख का मतलब ऐसे खाना, लोहे नूं खाना, लोहे दे वारां नूं अपने मूँह ते जर जाना, ये भी इत्थे सूरमे असंख ने। ते असंख मोन दे नन्ने नूं सिहारी है। ये मुनी लोग जिहड़े ने इस धरती ते मुनी जिन्हां नूं कहिंदे आ, उहनूं इंटरप्रेट करन लई गुरु साहब की सिहारी इत्थे लगी। प्रोफैसर साहब सिंह कहिंदे आ असंख मोन लिवलाए तार, बेअंत ही मोनी इक्को तार इक्को चौकड़े विच। देखो तुसी कदी तुहाडा जाना लेह लद्दाख होएगा तो उत्थे बहुत बुद्ध स्तूपा हैगे ते बड़े थां ने उत्थे, खास करके जिहड़ा सब तो वड्डा जिन्हों तिब्बतां दा मनिया गया ना कि मैडिटेशन सेंटर, उत्थे जाके देखो सारा दिन सारी रात ध्यान दे विच बैठे हुए ने। जिन्ना मर्जी खड़का कर लो उन्हां दे अगे पिछे, नच लो टप लो रोले पा लो, पर वो ध्यान नहीं तोड़ते अपना, वो बिल्कुल एक रस चौकड़े च बैठे रहिंदे दिन ते रात। इस तरह गुरु नानक साहब कहते हैं असंख ही मुनी ने इस धरती ते जिहड़े एक लिव तार इक्को ही तार, जिस तरह भांडे विच छेक करके तेल कढ़िया जाए ना, इक्को तार तेल दी निकलती है बिना टुटे, इसी तरह एक तार ध्यान लाउण वाले इत्थे बेअंत ने जी। कुदरत कवन कहा विचार, जपो जी वारिया न जावा एक बार, जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। इस करके धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह कहते वाह करतार वाह। असी कहने किथे असी बंदगी करन बह गए तो असी बहुत वड्डे हो गए। असंख ने जप करन वाले भी, प्रेम करन वाले भी, पूजा करन वाले, तप करन वाले, ग्रंथ पढ़न वाले, रटन वाले ग्रंथां नूं, योग साधना विच उदास होने वाले, इत्थे ते अपने मूँह ते शस्त्रां दी मार खाने वाले सूरमे भी बहुत ने। कुदरत कवन कहा विचार, केड़ी विचार की जा सकती है वाहिगुरू तेरी ताकत दी, तेरी बढ़ाई कुदरत दी। वारे ना जावा एक बार भी मैं तेरे तो, तेरी कुदरत तो, तेरी ताकत तो, तेरी समर्था तो, तेरी बढ़ाई इस असीम कायनात तो मैं बलहार नहीं हो सकता। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। इत्थे बहुत जपी आए, तपी आए, बंदगी करने वाले आए, ग्रंथ लिखण वाले भगत सूरमे आए, आके चले गए, पर महाराज तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा रहन वाला है जी। असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर,
ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਈਓ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਏਗੀ, ਸਵੇਰ ਬਾਰੇ ਤਾਈਓ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਜੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰਾਮਖੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ, ਘੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਇਲਿਊਜ਼ਨ, ਟੋਟਲੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅਸੰਖ ਹੀ ਮੂਰਖ ਨੇ ਤੇ ਅਸੰਖ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਦਸਾਂ ਨੋਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੋਂ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹਰਾਮਖੋਰ ਭਾਵ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਝੂਠ ਫਰੇਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਕਮ, ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਮਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੰਖ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਚਿਆ ਦਾੜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕੀ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅਸੰਖ ਆਏ, ਕਰ ਜਾਹੇ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਜਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡ ਹੱਥਿਆ ਕਮਾਏ, ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਨੇ ਗਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ, ਪਾਪੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੰਖ ਜਪੀ ਤੇ ਅਸੰਖ ਜੋਗੀ ਸਤੀ ਧਿਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਨੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੰਖ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਿਓ ਬਲਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜ਼ੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਏ, ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਹੀ ਪਾਪੀ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੰਖ ਹੀ ਕੂੜਿਆਰ, ਕੂੜਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕੂੜ ਨੂੰ। ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਕਿ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੂੜ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਮਲੇਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਭੈੜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਛ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ, ਜਾਂ ਦੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੰਦ ਬਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਭਖ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਏ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਭੈੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਲੇਸ਼, ਮਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁੜੁਚ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਮੈਲੀ ਹੈ,
ਤੇ ਮਲ ਭਖ ਖਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤੀ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। असंख निंदक सिर करहे भार, नानक नीच कहे विचार। वार्या न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलीकार। तू सदा सलामत निरंकार। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ, ਸਿਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਰੇ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਐਵੇਂ ਬੋਝ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੰਖ ਹੀ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੂੜ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 16ਵੀਂ ਅਸੀਂ 17ਵੀਂ ਤੇ 18ਵੀਂ। 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੰਖ ਥਾਮ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਡੱਪਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੋਂ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਚੋਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਪਾਸ ਸੰਤੂਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨਿਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ। ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੌਕੜ ਮੂਲ ਅਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬਾਹਮਣ ਥੀਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ, ਹਰਾਮਖੋਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਥਿਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੀ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਨੀਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਨੀਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਭਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख कहें सिर पार होए। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। किन्ना अनंत है नाम बारे। पुरखां बिरखां तीर्थां तटा मेघां खेतां दीपां लोआं मंडलां, किन्ना कुछ है। खंडावर भंडा किन्ना कुछ है। महाराज कहते कोई अंत है, कोई लै सकिया, कोई नहीं पा सकिया।
इथे ते ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका धरा अस्त एक दिगर कोई एक तुई एक तुई। तेरे नाम तो किन्ना कुछ है महाराज। इथे ते आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। असंख नाव जिन्ना कुछ महाराज तू बनाया ये तेरे नाव दी मोर दे विच है। कोई ये नहीं कह सकता मैं बनाता, ये तेरे नाम विचों ही है। पंज तत् कर तुद सृष्ट सब साजी कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवै। कोई कर सके तो दसो मैनू। पंज तत्तां दा शरीर है। गुरु पातशाह कहते कोई छेवां तत्त बना के दिखाए इत्थे प्यो दा सूरमा होए कोई पुत्तर होए कोई कहे मैं बनाता। असंख नाम बेअंत ही उन्हें बनाए तो वह नाम है। असंख थां ऐसियां थावां जिथे बंदा नहीं पहुँच सकिया वो भी रब ने बनाइया ने। अगम 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 का मतलब ना गमिया जा सकन वाला, ना गमिया पुरखां बीरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां दीपां लोआं मंडलां। क्यों ये सारा कुछ है। खंडा वर भंडा ये सारा कुछ है। अंडज जेरज किन्ना कुछ इन्हें तू बनाया वाहिगुरू। ये सेतज भी तेरा उत भज भी तेरा, ये सारा कुछ है। कोई कह सकता है अगम अगम असंख लो किन्ना परां तो परां तेरे लोक लो बनाए हुए किन्ने कोई दीप लो मंडल किन्ना कुछ बनाया वाहिगुरू। असंख कहें सिर भार होए ते जेड़े इस धरती ते अंत पाउण लगे ना कि ये भी धरती है ये भी वंड लीए वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है। एक प्लैनेट होर लभ्या। महाराज कहते जिन्ने मर्जी लभी चलो इत्थे ते असंख नूं कहण वाले अपने सिर दे उत्ते भार ही चढ़ाउणगे पर उस असंख उस अगम दा अंत नहीं पा सकदे जी। असंख अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अगे फिर महाराज जी कहते कि हाँ इस धरती ते पार ब्रह्म परमेश्वर दा नाम जिस वेले समझना है अखरां दी लोड़ पएगी। फिर अखरां तो बिना नाम समझिया नहीं जा सकता। अखर वरतने पैणगे उस नाम नूं पढ़न वास्ते पढ़ाउण वास्ते सुनन वास्ते सुनाउण वास्ते समझण वास्ते समझाउण वास्ते। ते समझे बिना तो ये वसाया भी नहीं जा सकता ना। अखरी नाम अखरी साला अखरां दे विच ये नाम लिखिया गया तो अखरां दे विच वाहिगुरू दी सलाह कीती जा रही है। अखरी अखरी पढ़ना है बिंदी ला के। अखरी ज्ञान गीत गुण गा कि अखरां दे विच ही ज्ञान नूं विचारिया जा रहा है। तो उस वाहिगुरू दे गीतां दे गुणां दे गीत अखरां दे विच गा गा दा मतलब गाउणे गाए जा रहे ने। ते गुणां नूं गाउणा गुणां तक हथ पहुँचाया जाना भाव सुरत नूं पहुँचाया जाना ये सब कुछ अखरां विच है जी। अखरी लिखण बोलण बाण अखरां सिर संजोग वखाण। हाँ अखरां दे विच ही लिखना बोलना ते बाण दा मतलब है बाणी। ये तुकांत नूं पूरा करन वास्ते सतगुरु जी इत्थे बाण लिख रहे ने। अर्थ इहदी बाणी वाले ने कि पार ब्रह्म परमेश्वर दी बाणी कि लिख नाम सलाह लिख लिख अंत ना पारावार। ये तो वो है ना ओनम अखर जिन्हों आख्या गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने कि दखणी ओंकार दे विच कि अखर अखर दे विच ही प्रगट होया। इस धरती ते अखर ब्रह्म ते हैगा सी पर सतगुरु जी ने डिजिट ब्रह्म भी बनाता न्यूमैरिक ब्रह्म भी बनाता एक पा के अगे एक पा दिता एक ओंकार करता। अखरां विच है अखरी लिखण बोलण बाण अखरां विच ये बाणी लिखी गई है तो बोली जाती है। अखरां सिर संजोग वखाण हर एक सिर दे उत्ते जड़ा लेखा पार ब्रह्म परमेश्वर ने लिखता तुहाडे ते मेरे सिर उत्ते संजोग ते विजोग दा संजोग विजोग दोए कार चलावै लेखे आवै। ये भाग जिहड़े लिखे ये भी लेखियां दे विच लिखे हुए ने ये भी अखरां दे विच ने। अखरां सिर अखरां पढ़ना बिंदी ला के बेअंत ने। अखरां सिर संजोग हर एक दे सिर उत्ते सिर दे रारे नूं सिहारी है। संजोग वखाण संजोग लिखे गए ने तो संजोगां दी व्याख्या हो रही है इत्थे किसी दे किदे नाल किसी दे किदे नाल जी। जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाहे तेव तेव पाहे। जिन ए लिखे तिस सिर ना है
ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਬਣਾਤੇ ਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਹ ਭਾਖਾਈ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਨੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ। ਤਾਈਓਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਅੰਤਮ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ। ਤਾਈਓਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਕੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਜੀਵਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਹਾਂ, ਅਸਤ ਏਕ। ਅਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਅਸਤ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਅਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ। ਅਸਤ ਏਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਗਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਯੱਲਾਹ ਅਲਖ ਅਗੰ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰੀਮ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮ ਏਕ ਰਹੀਮ। ਮੁਕਾਮ ਤਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੀ ਲੇਖ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੀ ਲੇਖ। ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲ ਸੀ, ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੇਖ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲੇਖ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ। ਦਿਨ ਰਬ ਚੱਲੈ ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੈ, ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਵੀ ਲੇਖ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਰਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੇਖ ਹੈ। ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਪੁਲੋਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਰੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬੁਗੋਏ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੱਲ ਤੁਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 100 ਮੀਲ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਾਰੇਗੀ। 100 ਮੀਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿ 100 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ,
कुदरत कमन कहा विचार, तू सुल्तान कहा हाँ मियाँ। कुदरत कमन कहा विचार, मैं की आखां क्या हो क्या हों कथी कथे कथ देखा। बलहार नहीं जा सकता, इन्ना बेअंत है वाहिगुरु तू ते तेरी कुदरत। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। ये सब कुछ जान वाले ने, जो कुछ लेखे दे विच है वो सब खत्म होएगा, पर तू इसलिए नहीं खत्म होने वाला क्योंकि तेरे सिर ते कोई लेखा नहीं। जिन ये लिखे ते सिर नाहे, सिर नाहे का मतलब वो सिर ते कोई लेखा नहीं। इन्हां 3 पौड़ियां दी विचार नटशल दे विच ये है, थोड़ा जा जप तप करके अहंकार ना करिए, थोड़ी जी बंदगी करके, थोड़े जे माड़े जे आकड़ जे जे 2 बंदियां नूं फटकार ला ली ते बहुते अपने आप नूं सूरमा ना समझिए। इत्थे बेअंत ने महाराज जी कहंदे असंख सूरमोह भागसार वर्गे भी, पर वो सारे ही चले गए इत्थे आके। इत्थे निंदक भी नहीं रहे, मूर्ख भी नहीं रहे, हरामखोर भी नहीं रहे, इत्थे कोई नहीं रहा। पर तुसी देखोगे महाराज जी ने कित्थे नहीं कहा कि जप करन वाले चले गए, तप करन वाले चले गए, योग साधना चलन करन वाले वो गए। जिहड़े मूर्ख सन, जिहड़े हरामखोर सन, वो नहीं रहे इत्थे। इत्थे जोर गलवट हत्या कमाउण वाले भी चले गए, जोर करन अमर करन वाले भी नहीं रहे। ये पढ़े असंख अमर कर जाहे जोर, अपने अमर हुक्म चला चला के चले गए। इत्थे निंदक निंदा कर करके भार ढो के चले गए। पर महाराज जी कहते मैं भी उस वहीर विच खड़ा, क्योंकि वाहिगुरु चंगा भी तेरा ते मंदा भी तेरा। नमोह कल है करता नमोह शांत रूपे, सब तेरा बनाया है। पर एक गल मैनू समझ आई कि जिन्ना क मैं देखिया कि मैं कवां कि यही पूरा होर केते तुदनो गावण, से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे। मैं की आखां, इत्थे अगम अगम असंख लो। जे कहण लगिए कि वाहिगुरु तू इन्ना है, तू इन्ना है, इन्ना है, कह के सिर ते भार ही चढ़ेगा, तेरा अंत फिर भी नहीं पाया जा सकेगा। इनू ही महाराज जी ने कहा कौन बयान कर सकता है, जिथे किथे कुछ भी है। गुरु नानक साहब कहते कोई मुथाजगी नहीं पार ब्रह्म परमेश्वर के सिमरन नूं करन लई कि बई ये थां ते बहना, ये थां ते मैनूं ते जेता कीता, मैनूं ते सब थाई तू दिस रहा। मैं कोई कूड़ियार नूं देख के गाल नहीं कढ़दा, कोई मैं झूठे नूं वेख के तपदा नहीं हाँ। गुरु नानक साहब कहते क्यों, मैनूं ये सोझी मिल गई कि ये भी तेरे बनाए हुए ने। इस करके इन्हां पौड़ियां दे विच पार ब्रह्म परमेश्वर की बेअंतता नूं, विस्मादिता नूं कि बहुत अनंत तो अनंत है, ये विचारिया गया है। सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर करन, इन्हां पौड़ियां नूं अखरां दे विच नहीं विचारिया जा सकदा। आत्म सात करके इनू सिर्फ कमाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने किवें अखरां च विचारीए जिहदे सिर ते कोई अखर चल ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ इनू अनुभव किया जा सकता है ध्यान विचों, जिहदे विच पंचां का गुर एक ध्यान पढ़ के आया। बाकी विचारां कल नूं करांगे। भाई साहब जी ने समागमां की भी बेनती की है, अगले आने वाले समागमां दे, पर कथा लगातार चल रही है। सो सतगुर बख्शिश करन आप सारियां संगतां दा शुकराना धन्नवाद है जी। भाई साहब का धन्नवाद, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का करोड़ां 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 वारी धन्नवाद। गज बज के फतेह बुलाओ सारे, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।